ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہار کے سیمانچل میں شاندار جیت ملنے کے بعد اسد الدین اویسی آج وہاں پہنچ گئے۔ وہاں اپنا وہ وکٹری جلوس نکال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، سیمانچل کی عوام کا شکریہ ادا کرنے پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی 2020 میں بھی AIMIM کو 5 سیٹوں پر جیت ملی تھی، اور اس مرتبہ 5 سیٹوں پر جیت ملنے کے بعد اسد الدین اویسی صاحب سیمانچل نہیں پہنچے تھے، بلکہ اپنے جیتے ہوئے MLAs کو انہوں نے حیدرآباد بلا لیا۔ دارالسلام میں ایک بڑا سا استقبالیہ پروگرام انہوں نے رکھا، وہاں سب کو مالا پہنایا گیا، اور جب یہ تصویر سامنے آئی، یہ استقبالیہ جلسہ ہوا، تو سیمانچل کی جنتا نے اس پر تنقید کی اور کہا اویسی صاحب کے نام پر ہم نے ووٹ کیا، اویسی صاحب کی وجہ سے ہم نے 5 لوگوں کو جتا دیا، اویسی صاحب کو خود سیمانچل آنا چاہیے تھا، یہاں آ کر انہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ہم سب کے ساتھ مل کر جشن منانا چاہیے تھا، لیکن اویسی صاحب یہاں خود نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنے 5 MLAs کو ہی حیدرآباد بلا لیا۔ اور جب یہ بات چیت چرچے میں آئی، اویسی صاحب تک یہ میسج پہنچا، تو اس مرتبہ 5 سیٹوں پر شاندار جیت ملنے کے بعد اسد الدین اویسی نے اپنے جیتے ہوئے MLAs کو حیدرآباد بلانے کے بجائے وہ خود سیمانچل پہنچ گئے ہیں، اور سیمانچل پہنچ کر وہ تمام جیتے ہوئے علاقوں سے گزر رہے ہیں۔ صرف جیتے ہوئے علاقے سے نہیں گزر رہے ہیں، بلکہ جن ودھان سبھا میں ان کے 2 امیدواروں کو بہت کم مارجن سے، بہت کم ووٹوں سے ہار ملی، وہاں بھی اسد الدین اویسی پہنچ رہے ہیں، وہاں بھی ان کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور وہاں بھی وہ عوام سے مل رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے 4 دنوں پہلے ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج پر ایک اعلان کے ذریعے کہا کہ میں 21-22 نومبر کو سیمانچل آؤں گا اور وہاں کی جنتا کا شکریہ ادا کروں گا، اور ٹھیک 21 نومبر کو صبح 10 بجے اسد الدین اویسی باگڈوگرا ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں ان کے تمام جیتے ہوئے MLAs نے ان کا خیر مقدم کیا۔ پوری ٹیم پہنچی ہوئی تھی، اختر الایمان دیکھے گئے، توصیف عالم دیکھے گئے، سرور عالم دیکھے گئے، ان کے دوسرے MLAs وہاں دیکھے گئے، اور اس کے بعد اسد الدین اویسی سیدھے بلرام پور پہنچتے ہیں۔ وہاں انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ بلرام پور میں عادل حسن آزاد کو محض 389 ووٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں تینوں امیدواروں کو تقریباً برابر ووٹ ملا تھا۔ تو وہیں سے اسد الدین اویسی نے اپنی وکٹری ریلی کا باضابطہ آغاز کیا، اور اس کو انہوں نے ہار نہیں بلکہ جیت قرار دیا، اور کہا اتنے کم مارجن سے ہار ملنے والی کوئی ہار نہیں ہے۔ عادل حسن آزاد کو انہوں نے تسلی دی۔ اس کے بعد امور کے لیے ان کا قافلہ روانہ ہوا، پھر وہ دوسرے علاقوں میں جائیں گے، جو کہ ہاٹ، اور پھر کل وہ ٹھاکر گنج اور دوسرے علاقے رہ گئے ہیں، وہاں کا وہ دورہ کریں گے۔ اسد الدین اویسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس مرتبہ بھی 5 سیٹوں پر جیت مل پائے گی، لیکن اسد الدین اویسی کی پارٹی AIMIM کو بہار میں اس مرتبہ 5 سیٹوں پر جیت مل گئی، اور وہی 5 سیٹیں ان کے کھاتے میں آئی جن 5 سیٹوں پر پچھلی مرتبہ جیت ملی تھی۔ امور، کوچا دھامن، بہادر گنج، بیسی اور جوکی ہاٹ، اور 2 سیٹیں ان کو کم مارجن سے ہارنی پڑی۔ ایک ٹھاکر گنج جہاں 8000 ووٹوں سے ہار ملی، اور دوسری بلرام پور۔ 3-4 سیٹیں ایسی ہے جہاں ان کے امیدواروں نے شاندار جیت حاصل کی، اور وہاں پر مہاگٹھبندھن کے امیدواروں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اسد الدین اویسی نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کیا کچھ کہا، کس طرح ان کا خیر مقدم کیا گیا، ذرا آپ دیکھیے، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر جو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بلرام پور کے ودھان سبھا کے عوام الناس اور خاص طور سے ووٹرز سے اظہار تشکر کرنے کے لیے آج کی اس میٹنگ کو منعقد کیا گیا ہے۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب اختر الایمان صاحب، رکن اسمبلی و صدر بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین، جنرل سیکرٹری آفتاب عالم صاحب، یوتھ کے لیڈر جناب عادل حسن صاحب،
اور تمام نو منتخب شدہ اراکین اسمبلی، جس میں ہمارے توصیف عالم صاحب ہیں، سرور عالم صاحب ہیں، غلام سرور صاحب ہیں، مرشد عالم صاحب ہیں، اور ہمارے وہ امیدوار بھی شامل ہیں جو ناکام تو ہوئے ہیں مگر ان کے حوصلے اور عزم اور وہ آج بھی ان کے حوصلے اونچے ہیں۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے بلرام پور کی عوام کا، کہ انہوں نے 80,000 کی تعداد میں نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال جناب عادل حسن صاحب کے حق میں کیا ہے۔ اور میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عادل حسن صاحب کچھ 250-300 ووٹ سے MLA بننے سے رک گئے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے درمیان میں رہیں گے، آپ کی تکالیف اور آپ کی ناانصافی کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں بلرام پور کی عوام کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اور ہمارے تمام نو منتخب شدہ اراکین اسمبلی بلرام پور کی آواز بن کر آپ کے اس ودھان سبھا کی آپ کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں عادل حسن صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور یہ وقتیہ طور پر ان کے سیاسی سفر میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ آئی ہے، مگر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑی محنت یہاں کے مجلس کے تمام ذمہ داروں نے کی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات سیمانچل سے کیے تھے، تو سیمانچل کی لڑائی یہ ہماری لڑائی ہے۔ جب تک اسد الدین اویسی زندہ رہے گا اور مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم اٹھا کر سیمانچل کی جنتا چلتے رہے گی، سیمانچل ترقی کرتا جائے گا، سیمانچل سے ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ 5 ودھائک رکن اسمبلی بہار کی ودھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیں گے سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میں پھر سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آتا رہا اور آتا رہوں گا یہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی کوششوں کو قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا لال قلعہ ہے، ہم نے بتا دیا کہ ہمارے ہرے کے سامنے کوئی لال نہیں ٹھہر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مجلس اتحاد المسلمین کوشش کر رہی ہے، جس میں یقیناً یہاں سے بیسی سے غلام سرور صاحب کی کامیابی انشاءاللہ ایک نئے باب کا یہاں پر آغاز ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے عصبیت کا شکار ہوئے بغیر آپ نے پتنگ چھاپ کے نام پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک نہ چین سے بیٹھیں گے، نہ اس وقت تک کسی کو پٹنہ میں چین سے بیٹھنے دیں گے جب تک سیمانچل کی عوام کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو بڑی امیدیں ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے وعدہ کرنے کے لیے بھی آیا ہوں کہ ہم نے دوران انتخابات جو آپ سے کہا تھا کہ بیسی ودھان سبھا میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے، یہاں پر ایسے کئی چھوٹے چھوٹے پبلک ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے
वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इंशाअल्लाह उसका भी इंतजाम जनाब गुलाम सरवर साहब करेंगे। गुलाम सरवर साहब ने मेरी मौजूदगी में वैसी की अवाम से वादा किया कि ब्लॉक के दफ्तर पर जो भ्रष्टाचार और रिश्वत का एक आम बाजार बन चुका है, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा वो करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे गरीबों को फायदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महानंदा का काम है, बहुत सी जनता फिक्रमंद है कि उनकी जमीन और खेत शायद उसमें चले जाएगी। मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर साहब ये पूरी कोशिश करके यहाँ की जनता को इंसाफ दिलाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब आपके वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे जो कामयाब होकर बिहार की विधानसभा में जाएंगे तो यकीनन वो आपकी तकालीफ को, आपके विकास को, आपके सीमांचल की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ताला एक ताकत और आवाज बनकर न सिर्फ वहां पर उभरेगी बल्कि हुकूमत वक्त से वो आपके तमाम कामों के करवाने के लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार की जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो सीमांचल से नाइंसाफी नहीं करेगी। सीमांचल एक पसमानदा इलाका जरूर है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बेशुमार नेमतों से इस सरजमीन को नवाजा है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों से पटना में बैठकर हुकूमत करने वाले अगर थोड़ी सी मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो बिहार तरक्की करेगा, भारत एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। इसके लिए जरूरी है कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जनाब अख्तर ईमान साहब की क़यादत में जनाब हमारे तौसीफ आलम साहब, सरवर आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद आलम साहब अपने अपने विधानसभा के साथ साथ सीमांचल के विकास के लिए लड़ेंगे और हम एक तामीराती अपोजिशन का रोल बिहार की विधानसभा में अदा करेंगे। अगर हुकूमत सीमांचल की तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 10 कदम उनके साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते कि सीमांचल से इंसाफ हो। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब किया और आप मुतमईन रहिए कि ओवैसी ने जो वादा किया था कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपने यहाँ से गुलाम सरवर को कामयाब करके बता दिया उन ताकतों को जो समझ रहे थे कि हमारे एक विधायक को तोड़ने से पतंग छाप कामयाब नहीं होगी। आपका एक एक वोट न ओवैसी के पसीने के लिए था, आपका एक एक वोट सिर्फ सीमांचल के इंसाफ के लिए आपने पतंग छाप वोट दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं हमारे तमाम मजलिस के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, बशमूल हमारे सदर अख्तर ईमान साहब से, कि अब हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहैसियत सदर वो तमाम अराकीन असम्बली अख्तर ईमान साहब के साथ और अख्तर ईमान साहब तमाम अराकीन असम्बली को साथ लेकर सीमांचल की लड़ाई और बिहार के गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई को लेकर आगे बढ़े और पूरे इखलास के साथ अगर हम काम करेंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। और याद रखिए इस बात को, ये कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं मिली, ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान हम पर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया है कि 3 या 5 महीने के अंदर एक मरतबा हर विधानसभा में आऊंगा, यहाँ पर कम से कम एक दिन गुजारने की कोशिश करूंगा। आपके विधायक से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पर पूरी तरीके से नजर रखेंगे और गुलाम सरवर साहब को, अख्तर ईमान साहब को, तौसीफ आलम साहब को, मुर्शिद आलम साहब को, सरवर आलम साहब को ये बात समझना चाहिए कि उनके ऊपर चेक होगा।
वो हम देखेंगे किस तरह उस विधानसभा में हमने जो वादे किए थे वो होगा। और यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वाल का भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम मुझे यकीन है, क्योंकि गुलाम सरवर साहब आप क्या प्रमुख भी थे, अध्यक्ष से लेके माशाअल्लाह ताला आप यहाँ तक आए हैं, तो मुझे यकीन है कि वो जो अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया, तजुर्बा जो आपके पास है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जनता से इंसाफ करेंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शन हो चुका है, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ पर काम करेगी। जो वोट हमको नहीं भी दिए, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, हम आपका भी काम करेंगे, क्योंकि हर एक जनता का काम करना, वैसे की जनता का काम करना, ये MIM की कदम छाप के गुलाम सरवर की जिम्मेदारी है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, क्योंकि मगरिब का वक्त भी अनकरीब में शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको और हमको मिलकर सीमांचल की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसको लेकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को शानदार जीत मिलने के बाद उनकी खुद एतमादी को देखिए, उनके लहजे को देखिए और किस तरह सीमांचल की आवाम को उन्होंने खिताब किया है। इस मरतबा भी जो मुझे पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यही चाह रहे थे कि तमाम जीते हुए MLAs को पहले वो दारुस्सलाम बुला लें, वहाँ हैदराबाद की आवाम के बीच में उनको इस्तकबालिया दें। लेकिन MIM के बिहार में जो सदर हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से फ़ोन पर बातचीत की और कहा अच्छा नहीं होगा कि पिछले मरतबा की तरह इस मरतबा भी हम सब लोग वहाँ पहुँच जाए, बल्कि अच्छा ये है कि आप पहले यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम सब लोग आपका खैर मकदम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, हमारी रैली निकलेगी और उसके बाद फिर हम सब लोग हैदराबाद आएंगे, वहाँ भी प्रोग्राम होगा। इसलिए इस मरतबा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल का प्रोग्राम बनाया। बकिया बिहार में सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार एक मरतबा फिर CM बन गए हैं। 2005 से 2025 तक एक जनरेशन तैयार हो चुकी है। बहुत कुछ बिहार में बदल गया, पूरी दुनिया में बदल गया, हिंदुस्तान में बदल गया, लेकिन 2005 से 2025 तक अगर कुछ नहीं बदला है तो बिहार का CM है नीतीश कुमार। और 2030 में भी नीतीश कुमार CM रहेंगे या बदल जाएगा, अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जितने लोग पॉलिटिकल तबसरा करते हैं या वो एनालिसिस करते हैं, सब का जो एनालिसिस है, तज्जिया और तबसरा है, वो फेल हो चुका है नीतीश कुमार के बारे में। बड़े बड़े चाणक्य आए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित आए और सब ने कहा अब नीतीश कुमार CM नहीं रहेंगे, लेकिन किसी का भी तबसरा परफेक्ट साबित नहीं हो सका। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? MIM के बारे में आप क्या समझते हैं? उनकी पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको लेकर आपका क्या मौक़िफ़ है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि मिलर टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री 18 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, वेयर माई फ्रीडम लाइज, लेकिन एडिटिंग में ताख़िर की वजह से वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ नहीं हो सकी और इंशाअल्लाह ताला अगले एक हफ़्ते में वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आप सबको जवाब दे देना चाहिए। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, मिलर टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिलर टाइम्स का एक बैकअप चैनल है पब्लिक फेस, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वो चैनल आपको स्क्रीन पर दिखे। दीजिए इजाज़त। मिलर टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या Paytm पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिलर टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।